اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے شروع کرتے ہیں. اچھا جی، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ آپ کا پیج کھلا ہوا، آپ کی بک کھلی ہوئی ہے، صحیح ہے پریشا کی. اور اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی بار، یہ ورڈ پڑھے تھے، ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کون پڑھے گا؟ میں پڑھ لیتی ہوں. بیٹھے میں بس پریشا آنے والی ہے، وہ واش روم گئی ہیں. بس کوئی بات نہیں، کوئی بات، آپ پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوتا. ریوائز کرنے جسٹ ریکارڈنگ میں آ جائے. میں کر لیتی ہوں. ایک میں نا ٹی وی پہ اس کو وہ کر رہی ہوں، میرر. جی الکلمات الجدیدۃ، نیو ورڈز. المدرسۃ، الفصل، الحمام، المرحاض، المطبخ، الغرفۃ، الجامعۃ، السوق، البیان، الصین، الہند، اور الفلبین، المدیر، ذهب، خرج. چلیے اب میننگ بھی بتا دیں کہ کلاس کو پڑھ کے. المدرسۃ ٹیچر، نہیں المدرسۃ یونیورسٹی، نہیں اسکول. اس کو دوبارہ پڑھیں، کیسے پڑھا آپ نے؟ المدرسۃ 3 بار آپ نے غلط پڑھا، 4 بار. میں اس کو نا مدرسو سے ملا رہی تھی. منہ درسو، وہ تو میم پہ پیش ہوتی ہے نا. جی جی جی. اور دال پہ زبر ہوتی ہے، منہ درری، اور پھر تشدید بھی آتی ہے مدرس پہ، تشدید ہوتی ہے المدرسو. ہاں تو یہ نارمل ہے. یہ سب بچے غلطی کرتے ہیں، لیکن آپ تو بچہ نہیں ہے نا. چلیے ہاں، سب سے چھوٹا بچہ ہوں. نہیں، غلطی کرتی ہیں، سب کرتی ہیں. المدرسۃ، اس کو خیال سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اس میں گول تاج اس میں آتی ہے نا، وہ مدرسہ ہوتا ہے، مدرس نہیں ہوتا. مدرس میں گول تا نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو المدرسۃ ٹیچر، اسکول. ٹھیک ہے، مدرسہ. جی، الفصل، کلاس روم. الحمام، باتھ روم. المرحاض، واش روم. اور المطبخ، کچن. الغرفۃ، روم. الجامعۃ، یونیورسٹی. السوق تھا مارکیٹ. البیان، جاپان. دوبارہ پڑھے. الیابان، یابان جاپان. الصین، چین، چائنا. الہند، انڈیا. الفلبین، فلپینز. اینڈ دین المدیر، ہیڈ ماسٹر. جی، ہیڈ ٹیچر جو ہوتا ہے. اور ذہبہ کا مطلب تھا ہی ڈیڈ. ہی وینٹ. ہاں ہی وینٹ، ٹھیک ہے. اور خرج آتا ہی لیفٹ. ہی وینٹ، ہی لیفٹ. ڈیڈ نہیں لگانا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ڈیڈ نہیں لگانا. پاسٹ ٹینس میں ہوگا. اور ایونٹ، صحیح. ہاں، ہی وینٹ، اور ہی اس کے اندر ہی ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہڈن ہے ہی. ٹھیک ہے، جو آپ کا انگلش کا ہی ہے نا، وہ اس کے اندر ہڈن ہے. اور خراجہ کے اندر بھی ہی ہڈن ہے، ہی لیفٹ. اب یہ پڑھ لیں. فی کا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے ان کے لیے یوز ہوتا ہے. الا، ٹوورڈز، ٹو. اور من جو ہے فرام. اور الا جو ہے وہ نہیں، الا ٹو کے لیے یوز ہوتا ہے. من جو ہے وہ فرام کے لیے. اور الا آن کے لیے. اور فی ان کے لیے. ٹھیک ہے، ایک بار ضرور غلط پڑھنا ہے نا آپ نے. صحیح ہے. اچھا آگے پڑھیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ من حروف الجری. اچھا، یہ جو 4 آپ نے پڑھے ہیں نا، یہ حروف الجری میں سے ہے. ان کو حروف الجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ حروف الجر ہیں. جر کا مطلب ہوتا ہے زیر، کسرہ.
हाँ تو कसरा इनको क्यों रूफुल जर कहते हैं, क्योंकि ये जो इनके बाद नाउन आता है उसको जेर देते हैं। जी जैसे अल मदरसतु है ना, तो इसके पीछे फी लगा दें तो क्या लग जाएगा, फी फिल मुदरसती मदरसती। फिल मदर आप मुदरा क्यों पढ़ती हैं, मदरसती, मद है ये, मद होती है ना मद। जी जी फिल मदरसती, फिल फसली, फिल हम्मामी, फिल मिरहादी, फिल मतबखी, फिल मतबखी फिल गुरफती, फिल जामियती, फिल सूकी, फिल याबा। अच्छा, याबानी के लिए ये क्या यूज करेंगे, याबानी के लिए इला याबानी या मिनल याबानी, ठीक है ना, उसके साथ ये फी और अला नहीं लगा सकते, ठीक है, फिल याबानी भी नहीं लगा सकते। और अच्छा, मोहम्मदुन फिल याबानी तो लगा सकते हैं, लेकिन मोहम्मदुन मिनल याबानी ये ज्यादा सही है कि मोहम्मद कहाँ से है, जापान से है, फ्रॉम, मोहम्मद इज फ्रॉम जापान। आप क्या मोहम्मद कह रही हैं, क्या नहीं लगा सकते? इसके साथ मिन ही लगाएंगे, ज्यादा सही रहेगा। अच्छा इसके साथ भी मिन मिनस्सीनी, ठीक है, अमारुन मिनस्सीनी, अमार इज फ्रॉम चाइना। अच्छा, हामिदुन मिनल हिंदी, तो वो क्या होता है जब हम रुफे जारा लगाते हैं तो ये दमा गिर जाता है और यहाँ पे जेर आ जाती है। मिनल हिंदू नहीं कह सकते, मिनल हिंदी कहेंगे, मिनल फिलिपीनी कहेंगे, ठीक है, कसरा आ जाएगा। इलल मुदीरी, टुवर्ड्स टू द हेडमास्टर, ठीक है। और जहाबा के साथ क्या होता है, जहाबा इला और खराजा मिन, ठीक है, तो इनके साथ भी हरफ जार लगते हैं। इनके बाद लगते हैं, ये वर्ब है ना, ये फेल है, ही वेंट, आपको पता है ये वर्ब है, ये नाउन नहीं है। जी जी नाउन पे अलिफ लाम आता है या तनवीन आती है, जी वर्ब के ऊपर ना तनवीन आती है ना अलिफ लाम आता है। सही है। तो वो जो होता है, जो वर्ब होता है उसके बाद ये आते हैं, ये जो ये हुरूफ जारा होते हैं ना, ये वर्ब के बाद आते हैं, बट नाउन से पहले आते हैं। नाउन से पहले आएंगे, वर्ब के बाद आएंगे। ज़हबा इला, खराजा मिन बाद में आएंगे। और ये जो ऊपर वर्ड पढ़े हैं ये तो वर्ब नहीं थे ना, इनसे पहले आएंगे। फिल मदरसती, फिल फसली, फिल हम्मामी, फिल मिरहादी। बात समझ आ गई आपको? जी तो आप इसको अभी चेक भी करेंगी। जैसे अभी देखें ये नाउन है ना, तो नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है। और असल में क्या था, अल बैतु था, लेकिन जब फी लगा तो वो क्या हो गया, फिल बैती हो गया। और बैतुन हो तो क्या हो जाता है, फी बैतिन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगी हुई है, तनवीन लगी हुई है। तो दो जेर लगाएंगे, फी बैतिन लगाएंगे। अल मक्तबू क्या हो जाएगा, अल मक्तबी हो जाएगा, ठीक है। तो हरफ जर आने से जेर आती है लाजिम। फिर उन्होंने बताया कि हुआ और हिया क्या हैं, ये क्या हैं दोनों, ही और शी क्या होते हैं। मैं ही बताऊंगी या ये लोग बताएंगी? आप ही बताएं फिलहाल तो, हिया और हुआ क्या होते हैं। आपने बताया था ना ये ही शी और इट के लिए यूज होते हैं। नहीं तो होते तो हैं, लेकिन बट उनको कहते क्या है, इनका नाम क्या होता है, हिया और हुआ। में इल्म इसमें अलम तो नहीं कहते? नो, इनको अलम तो वो होते हैं जो नाम होते हैं। नाम आप के साथ तो इसमें इशारा। नो, इसमें इशारा भी नहीं है, इसमें इशारा तो हाजा होता है, जालिका होता है। आधा और जालिका होता है जी। एक मिनट रुको, मुझे सोचने दे, मैं आपने बताया था ये लिखा, हमज़तुल वस्ल तो नहीं कहते? नो नो, ये देखें इधर लिखा हुआ है इसके साथ प्रोनाउंस। अच्छा अच्छा आप ये पढ़ा करें ना इंग्लिश में, इन दिस लेसन वी आल्सो लर्न द टू प्रोनाउंस, हिया एंड हुआ। नहीं मैं समझी, आप उसमें पूछ रहे हैं कि इसको अरबिक में क्या मतलब क्या कहेंगे, कौन सा इसम है ये या क्या है? प्रोनाउंस ही कहते हैं ना, प्रोनाउन जमीर होती है ना, जी जमायर, जमायर अरबी में जमायर कहते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं।
اور اس کا میننگ ہوتا ہے ہی اور اس کا ہوتا ہے شی اور دونوں کا اٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ولد کے لیے یوز ہوگا تو ہوا آئے گا اور میننگ کیا کریں گے ہی کریں گے کیونکہ ہیومن ہے نا الولد تو اس کے لیے جب ہوا آئے گا تو ہی کا میننگ ہوگا اور جب آبجیکٹ کے لیے آئے گا ہوا تو پھر اٹ کا میننگ ہوگا اٹ از آن دا ٹیبل. آپ کی بڑی بیٹی تو آرام سے یہ پڑھ کے اور آپ بھی سمجھ سکتی ہیں آپ کو بھی انگلش آتی ہے ماشاءاللہ. اچھا موسٹ فیمینائن ناؤنس اینڈ ود دا راؤنڈ تا. جو فیمینائن ناؤنز ہوتے ہیں جیسے فاطمہ عائشہ وہ راؤنڈ تا پہ ختم ہوتے ہیں نا جی ہے نا. جی جی آپ نے بتایا تھا کہ اس کے آگے تا لگ جائے گا فاطمہ تو عائشہ تو ٹھیک ہے ایک ہی پیش آئے گی دو نہیں آ سکتی. بٹ دیر آر سم وچ ڈو ناٹ ہیو اینی اینڈنگ. کچھ ایسے بھی فیمینائن ناؤن ہوتے ہیں جن کے آخر میں گولتا نہیں ہوتی. مثلاً کوئی نام بتائیں جس کے آخر میں گولتا نہ ہوتی ہو لیکن وہ بھی وہ فیمینائن کا ہو. کوئی نیم آپ کے ذہن میں ہو. مریم تو بھی تو کہتے ہیں لیکن مریم جیسے مریم اگر ہم کہیں تو زینبو مریم تو کب ہوتا ہے مریم ہوتا ہے ہاں وہی نا مریم بولتے ہیں نا مریم ہو جائے گا نا ایک پیش آئے گی. تو اب یہ جیسے بنتن کس کے لیے یوز ہوتا ہے فلاں بنتے فلاں کہتے ہیں نا بیٹی کے لیے نا. ہاں تو اب یہ بھی فیمینائن ناؤن ہے نا بنتن. اب اس کے اوپر یہ بھی بغیر گول تا کے آ رہا ہے. تو بہت سے ایسے نیم ہوتے ہیں جس کے آخر میں گول تا نہیں آتی ہے اور پھر وہ مؤنث ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہی بات وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ گول تا کے بغیر بھی مؤنث آتے ہیں. 95% تو گول تا کے ساتھ آتے ہیں فیمینائن ناؤن بٹ 5% کیا ہوتے ہیں وہ بغیر اس کے آتے ہیں. اچھا بیتن کیا ہے میسکولین اور فیمینائن میسکولین ہے اس کے ساتھ ہاضا لگاتے ہیں نا. ابھی تک آپ نے میسکولین نہیں پڑھے ہاضا بیتن تو ہاضا مذکر کے لیے ہوتا ہے تو بیتن بھی مذکر ہی ہے ٹھیک ہے. حامدن یہ بھی یہ علم ہے اس کو علم کہتے ہیں. تو یہ we have learned that the تنوین is the indefinite article. یہ جو تنوین ہوتی ہے یہ indefinite کے لیے ہوتی ہے اور صحیح سمجھ آ رہی ہے تنوین کس کے لیے ہوتی ہے indefinite کے لیے ہوتی ہے. This rule does not apply to the proper nouns. اب یہاں پہ تنوین آ رہی ہے پر یہ indefinite noun نہیں ہے. یہ حامد جو ہے یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے حالانکہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. کبھی کبھی رول بریک بھی ہو جاتا ہے نا. تنوین کس کے لیے ہوتی ہے نکرہ کے لیے ہوتی ہے. نکرہ آپ سمجھتی کیا ہوتا ہے نکرہ زیادہ سمجھ رہی ہوں نکرہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو نکرہ کیا ہوتا ہے ایک معرفہ ہوتا ہے ایک نکرہ ہوتا ہے نا. ہاں جو ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے نا اور ایک جیسے کامن سی کوئی چیز. ہاں تو یہ کامن ناؤن ہے نا بیتن. انڈیفینیٹ آرٹیکل آ رہا ہے اس کے اوپر. انڈیفینیٹ آرٹیکل جو جس پر آئے یہ تنوین وہ نکرہ ہوتا ہے کامن ناؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور لیکن اس کا ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر علم کے اوپر تنوین آ جائے گی محمدن حامدن تو وہ کامن ناؤن نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا وہ پراپر ناؤن ہوگا. دیکھیں لکھا ہوا ہے پراپر ناؤنس. This rule doesn't apply to proper nouns. So Hamidun is just Hamid, not a Hamid. اس کا کیا بیتن کا میننگ ہوتا ہے آ ہاؤس ٹھیک ہے نا. بٹ یہ آ حامد نہیں کہیں گے آ محمد نہیں کہیں گے صرف جسٹ محمد اور حامد کہیں گے ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں فیمینن پراپر ناؤنس ہیو نو تنوین. جو فیمینائن پراپر ناؤن یہ تو میل کے ہاں میسکولین نا جس پہ تو تنوین آ جاتی ہے بٹ اس پہ نہیں آتی. یہ کیری نہیں کر سکتی بہت بھاری لگتی ہے. اچھا ووکیبلری میں کیا ہے آپ کا ووکیبلری آپ کی اینا پڑھیں اس کو کوئی بچی کو دے دیں پڑھیں. علی on
أين where السماء sky غرفة room الفصل classroom الحمام bathroom المرحاض toilet المطبخ kitchen and فی کا میننگ ان ہوتا ہے, اللہ کا میننگ کیا ہوتا ہے, یہ اللہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو غلط پڑھا تھا شاید. اللہ پڑھیں دوبارہ, اللہ اللہ اون اللہ محمد دن کہتے, درود شریف آتا ہے آپ کو, اس میں اللہ محمد دن کہتے ہیں نا جی. تو محمد دن کیوں آتا ہے, اللہ محمد دن کیوں آتا ہے؟ ابھی آپ کو پتہ چلا محمد دن کیوں آتا ہے, دو زیر کیوں آ رہے ہیں؟ وہ نام تو محمد دن ہوتا ہے نا, لیکن اللہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر محمد دن پڑھتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ کسرہ آ جاتی ہے, کسرہ آ جاتی ہے. تو محمد دن تھا تو محمد دن ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر ایک پیش ہوگا تو ایک زیر آئے گا, اگر دو پیش ہوں گے دو زیر آئیں گے. اینا ویر. ٹھیک ہے, تو یہ کون سا, یہ استفہام کا کلمہ ہے, کوشچن کا, کوشچن ورڈ ہے یہ, کوشچننگ ورڈ. غرفتن روم, السماء سکائی, الحمام باتھ روم, الفصل کلاس روم, المطبخ کچن, المرحاض دو پڑھیں گے اس کو زو نہیں پڑھیں گے, عربی میں زو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور فی صحیح ہے نا, زواد کا لفظ نہیں ہوتا عربی میں, عربی میں ہوتا ہے سواد ہوتا ہے اور پھر دواد ہوتا ہے, زواد نہیں ہوتا, زواد اردو میں بولتے ہیں. اچھا جی, نئے لیسن پہ چلیں آ جائیں. الدرس الخامس انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے پڑھیے, آپ پڑھیے بیٹا, پریشا آپ پڑھیے. ان کا نا ایک کوشچن تھا, حروف جر کسے کہتے ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں نا جن کے بعد کسرہ آ جاتی ہے نا, وہ انہی کو کہتے ہیں جی, انہی کو کہتے ہیں. ہاں, یہ ہم نے 4 پڑھ لیے نا, کون کون سے پڑھے نام بتائیں ذرا. ایک تو اللہ پڑھا ہے, فی بھی پڑھا تھا, فی اللہ اللہ اون, اللہ محمد اون محمد پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد ہے نا, تو اللہ کا مطلب ہے اون, اپون. اور کیا پڑھا ہے ہم نے, من پڑھا ہے, من کا کیا میننگ ہوتا ہے, فرام. اور اس کے بعد ایک اور کیا ہے من کے بعد, الہ. یہ ہم ابھی تک ہم نے 4 ہی پڑھے. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل 11 ہوتے ہیں قرآن مجید میں, آہستہ آہستہ آپ کو سارے سکھا دیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کو حروف الجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, حروف الجری ہم نے پڑھا نا ابھی, حروف الجری, تو ان کو حروف الجر کہتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں جب بھی آئیں گے کسی نون سے پہلے, جیسے اللہ آیا تھا محمد ان سے پہلے, تو اس نے محمد ان کو کیا کر دیا, اللہ محمد دن کر دیا. فل المدرسۃ ہوتا ہے, المدرسۃ تو فی لگائیں تو فل مدرسہ تی ہو جاتا ہے, السینی ہو جاتا ہے, السینو جو ہے السینی ہو جاتا ہے. اسی طرح من الیابانی, من الیابانی, تو یابانی الیابانو ہوتا ہے, اور نارمل اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ دمہ ہوتی ہے. جب کوئی پیچھے سے آ جاتا ہے تو پھر اس کو چینج کر دیتا ہے, اگر حرف جر آ جائیں گے تو وہ زیر میں چینج کریں گے. ٹھیک ہے, نارمل اینڈنگ کیا ہوتی ہے, نارمل اینڈنگ ہوتی ہے دمہ, کتابن. ٹھیک ہے نا, نارمل اینڈنگ کیا ہے, تنوین ہے, اور وہ ہے آپ کی دو پیش کے ساتھ, یہ نارمل اینڈنگ ہے. اب الف لام آئے گا تو چینجنگ تو آئے گی نا, الکتاب ہو جائے گا. فی آئے گا تو اور بھی چینجنگ آئے گی, بھی ہو جائے گا. تو بس یہ جو ہے نا, یہ حروف جا رہے ہیں. اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے صرف تنوین کو گرایا تھا, الکتابو کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس نے کیا کر, ایک دمہ گرا دیا تھا اس کا, اس نے کیا کر دیا, دونوں دمے گرا دیے اور زیر لگا دی. محمد دون ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا, اللہ لگانے سے
अला रूफ जर में से अला लगाने से क्या हो जाएगा, अला मुहम्मदिन। आप में बच्चों को बोलो बोला करें, चुप ना रहा करें, बोलने से मुझे पता चलेगा ये कोई मिस्टेक करेंगे तो मैं इनके करेक्शन कर दूं। अच्छा अभी पढ़ो बेटा आप परीक्षा अद-दर्सु الدرس الخامس lesson 5. लेसन 5, ठीक है। ये नॉर्मल एंडिंग है, ये वाली जो है नॉर्मल एंडिंग है। दम्मा जो होता है नॉर्मल एंडिंग होता है, जेर जो होती है वो नॉर्मल एंडिंग नहीं होती, वो चेंज होती है अला की वजह से, फी की वजह से, मिन इला की वजह से। आगे पढ़िए। سعيد الكتاب محمدي هذا محمد هذا ياسر. अब देखो यहाँ पे जेर क्यों है, ये नॉर्मल एंडिंग नहीं आ रही ना, चेंज हुई है ना जी. मोहम्मद दुन नहीं आ रहा, दिन आ रहा है, तो ये क्यों चेंज हुई है, पीछे आपका वो तो नहीं आ रहा, हुरूफ जर में से तो कोई भी नहीं आ रहा, तो ये क्यों चेंज हुई है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ये हरफ जर की वजह से नहीं हो रहा, अल्लाह की वजह से नहीं हो रहा, दो जेर नहीं आ रहे, बल्कि ये किस वजह से आ रहे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और आपने चेक करना है कहाँ कहाँ आ रहा है, ये दो जेर आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है. चलिए पढ़िए। ياسر لا هذا كتاب حامد. हामिद, आपने मीनिंग नहीं किया, मीनिंग करेंगे। सईद क्या बात कर रहे हैं, सईद कुछ कह रहे हैं, ठीक है ना। किताब मोहम्मदिन हाजा आमीन, आमीन is book is this Muhammad's book, Muhammad's book, ठीक है। ओ यासिर, ओ यासिर, या मीन ओ यासिर, ओ यासिर। आगे पढ़िए। لا هذا كتاب حامد. No, this is Hamid's book. हामिद्स बुक, तो ये जो आपका आ रहा है ना, ये वाली कॉम्बिनेशन आ रही है, तो ये हामिद्स बुक, ठीक है। हाँ आप इसका ट्रांसलेशन उल्टा करेंगे, पहले हामिद का करेंगे, हामिद्स बुक। इंग्लिश में पॉजिटिव ही एस लगाते हैं ना, लगाते हैं ना, हामिद्स बुक, हामिद्स के ऊपर एस लगाते हैं कॉमा डाल के और फिर बुक लगाते हैं, तो ये वो वाली बात है, ठीक है ना। तो अनाया को ना ये क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा ना कि ओ यासिर, तो इसको मतलब एक थोड़ा सा किस तरह कहेंगे, यानी इसको ओ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो समझ में आ गया आप क्या कह रही हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा। ए यासिर कह लो ना, ओ यासिर से जैसे हम कहते हैं ना किसी को मुखातिब करके, किसी को ओ यासिर, ओ यासिर कम, ओ यासिर कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर, ओ यासिर, इस तरह। तो ये आपका पुकारने के लिए है ना, बुलाने के लिए ना, या जैसे हम कहते हैं या अल्लाह, तो या अल्लाह क्या होता है, ओ अल्लाह, है ना, ओ अल्लाह फॉरगिव मी, है ना, कहते हैं ना, या अल्लाहू फॉरगिव मी। तो इसके बाद जो नाउन आएगा उसके ऊपर एक ही दम्मा होगा, दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। जैसे अलिफ लाम वाला आता है तो एक दम्मा आता है ना, इसी तरह या के बाद जो आएगा उसके ऊपर भी एक दम्मा आएगा। आप चेक करना, या वलदू, या मोहम्मदू, या यासिरू, एक पेश आएगी, या अल्लाहू, है ना, या अल्लाहुन तो नहीं होता ना, तनवीन तो नहीं लगाते ना, तो एक ही पेश आएगी, या अल्लाह, ये हम सुकून लगा के या अल्लाह कह देते हैं, बट या अल्लाहू होता है असल में। तो ये आपका क्या है, ये आपका किताबु मोहम्मदिन, इसको कहते हैं पोजेसिव केस, पोजेसिव केस, क्योंकि इसमें पोजेशन की बात हो रही है, पॉजिटिव ही एस लगाते हैं, वो पोजेशन के लिए लगाते हैं। किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद्स बुक, ठीक है ना, किताबु हामिदिन, हामिद्स बुक। चलिए आगे पढ़िए। साइदुन, साइदुन अयना किताबु मुहम्मदिन, and where is Muhammad's book?
एंड क्यों है? Where's Muhammad's book? हम्म, ياسين هو تحت المكتب هناك. हुआ हुआ it His it is it it is is under the table. under the table there Okay. there दूर है ना there There. अगर Okay. कोई चीज नजदीक हो तो बोलते हैं here है ना ठीक है. और there सही है हुआ it is under the table there आगे سائل أين دفتر عمار. Where is Ammar's office? notebook next ياسر هو على مكتب المدرس. The book it is on the teacher's table. Good. Maktabil mudarrisi teacher's table. Ammar's notebook. तो ये वाला जो पहला वाला नाउन होता है इस पे एस लगा देते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव एस कहते हैं और इसको दो जो कंबाइन बनते हैं ये इसको कहते हैं दो वर्ड जब कंबाइन होते हैं तो उसको पोजेसिव केस कहते हैं पोजेसिव पोजेशन से इसमें ना इसमें अलल क्यों नहीं होगा अलल मक्तबी हुआ है ना अलल क्यों नहीं हुआ जब हाँ इसमें होता इसमें आप देखें कहीं भी अलिफ लाम नहीं आ रहा दफ्तर पे भी नहीं आ रहा यहाँ पे भी नहीं आ रहा अच्छा क्वेश्चन है तहता भी नहीं आ रहा किताब पे भी नहीं आ रहा किताब यहाँ पे भी अलिफ लाम नहीं आ रहा यहाँ पे भी अलिफ लाम नहीं आ रहा तो इसमें अलिफ लाम आ ही नहीं सकता इसमें आपने अलिफ लाम लगाना ही नहीं है दो वर्ड हैं पहले वाले पे अलिफ लाम नहीं लगानी और तनवीन भी नहीं लगानी ठीक है और दूसरे वाले के नीचे लाजम आपने कसरा लगाना है जैसे हर इसी के साथ है ये पोजेसिव केस के लिए है जैसे मैं बताती हूँ आपको मिसाल बैतुल्लाही इसका मीनिंग क्या होगा बैतुल्लाही अल्लाह का घर इंग्लिश में बोले ना अल्लाह's हाउस तो पोजेसिव केस हो गया ना अब यहाँ पर आप देखें जेर आ रही है और यहाँ पर आपकी तनवीन भी नहीं आ रही अलिफ लाम भी नहीं आ रहा तो अभी जो आपने क्वेश्चन किया था ना कि यहाँ पे अलिफ लाम क्यों नहीं आ रहा तो यहाँ अलिफ लाम नहीं लगा सकते हम अलल मक्तबिल मुदरिसी कहेंगे तो गलत हो जाएगा अल्लाह मक्तबिल मुदरिसी जैसे बैतु पे भी नहीं आ रहा ना इसी तरह रसूलुल्लाही नहीं आ रही ना तनवीन और अलिफ लाम नहीं आना आ रहा फर्स्ट वाले पे नहीं आ रहा ना तनवीन भी नहीं आ रही अलिफ लाम भी नहीं आ रहा तो इसके ऊपर तनवीन भी नहीं आएगी अलिफ लाम भी नहीं आएगा और इसके नीचे कसरा आएगा तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगी ना ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं ये वाले इससे पोजेसिव केस बनेगा आप जो भी खाना बनाती हैं अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना खीर में आप नमक तो नहीं डालती या वो खीर में आप पुलाव तो नहीं बना देती खीर बनाते हो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना प्याज तो नहीं डालती ना खीर में पुडिंग जब बनाती हैं तो आप उसमें प्याज तो नहीं डालती ना हर चीज के इंग्रेडिएंट्स अलग है तो ये जब इंग्रेडिएंट्स होंगे ना ये वाले बैतुल्लाही रसूलुल्लाही और भी चीजें हैं अल्लाह के साथ निस्बत हो सकती है ठीक है तो ये हमेशा पेश के साथ मिलेगा दूसरे वर्ड के साथ और दूसरे वर्ड के नीचे हमेशा जेर आएगी ऐसा है हाँ ये इसके ऊपर पेश भी आ सकती है जबर भी और जेर भी आ सकती है लेकिन नॉर्मल एंडिंग में जब पीछे से कोई नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा तो पेश ही आएगी सही लेकिन अगर पीछे से कुछ फी वगैरह या फी बैतिल्लाह फिर बी फी की वजह से बैतिल्लाह ही बन जाएगा यहाँ भी जेर आ जाएगी फी की वजह से ठीक है अगर हरूफ जर लगा देंगे तो फिर तो लाजम जेर आएगी ना जी है ना फिर आ जाएगी तो इस पे पेश भी आ सकती है कुछ नहीं होगा पीछे तो ये वो होगा
अभी इसके पीछे कुछ नहीं आ रहा, किताबु हामिदुन के पीछे कुछ नहीं आ रहा, कोई हरफ जर नहीं आ रहा जो उसको जेर दे। अब देखें यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अभी आएगा। चले आगे पढ़े, साईदुन, इसको साईद साईदुन पढ़े, या भी है ना, पढ़िए परीक्षा पढ़ो। साईदुन कलमु मन हाज़ा या अली अली। अब देखें यहाँ के बाद अली युन नहीं आया, अली यू आया, एक पेश आया। तो कलमु मन क्या है, कलमु पे भी देखें अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ रही जी। तो इसके नीचे मन के नीचे जेर नहीं लगा सकते, क्योंकि मन तो मन ही होता है, मन के नीचे जेर नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप बताएं मुझे, क्या बन गया? हाँ नहीं, मिन तो नहीं होगा, मन ही हो जाएगा, मा नहीं हो जाएगा, नून के नीचे जेर लगानी है ना, तो वो फिर हम पढ़ेंगे कैसे, कलमु मनी, ऐसे तो गलत हो जाता है, तो कलमु मनी कहते हैं। तो आपका क्या है, बस यहाँ पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ रही, तो फिर आपने इस दूसरे वाले को, इसको समझना है कि इसके नीचे जेर आ रही है, कभी लिखी होगी, बहुत ज्यादा लिखी होती है, कभी कभी नहीं लिखी होती, ठीक है, कभी कभी नहीं लिखी होगी क्योंकि उस लिख ही नहीं सकते उसके नीचे, सही है। तो ये कलम, ये भी पोजेसिव केस बन रहा है, whose pen is this, यासिर। ओ यासिर। तो कलम मन, whose pen, मन का मतलब हु होता है, लेकिन यहाँ पर ये एस लगेगा इसके ऊपर, पॉजिटिव एस, तो वो whose मन, whose pen बन जाएगा, ठीक है। अब whose कैसे लिखेंगे आपको पता है, दो तरह के whose होते हैं ना जी, तो कैसे लिखेंगे, WHO and apostrophe S ऐसे करके लिखेंगे whose, जी, और एक और है WHOSE। तो कौन सा वाला लिखेंगे हम, whose pen is this, ये वाला लिखेंगे या ये वाला लिखेंगे, the bottom one, the bottom one, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है ना, yes, ये वाला लिखेंगे, whose pen is this, ठीक है, whose pen is this, ये वाला लिखेंगे, इसमें पॉजिटिव एस की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है ना, whose pen is this। अच्छा आगे अली युन, अब देखें अली युन पे तनवीन आ रही है, जैसे ही हम इस पे या लगाएंगे पीछे से, या अली यू हो जाएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे या लगा हुआ है तो पीछे तो अली यू हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें नोट करनी है। अलीयुन हाज़ा कलमुल मुदर्रिसी। मुदर्रिसी, ये मुदर्रिसी है, अभी टीचर है, ये मदरसा नहीं है, मुदर्रिस है अभी। तो अब इसका दिस इज द टीचर्स पेन, ओके, द टीचर्स, अलिफ लाम आ रहा है तो द टीचर्स पेन, ओके नेक्स्ट। साइदुन आइना हकीबतुल मुदर्रिसी where is the teacher's bag? बैग, ये बैग है ना, हकीबा क्या होता है, बैग, टीचर्स बैग। अब अली क्या जवाब दे रहे हैं, अलियुन हिया तहतल मक्तबी, it is under the table। तहता कमीन है, अंडर, अंडर द टेबल। अब इस पे भी देखें अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ रही, तो यहाँ पे जेर आ रही है, अंडर द टेबल, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया, बहनें पढ़ लें, बाकी भी दोनों एक दफा रिवीजन कर लेते हैं। हानिया आ जाओ, हानिया पढ़ रही है जी। अच्छा पढ़ रही हैं। साइदुन lesson 5 साइदुन अकीबतु मुहम्मदिन हाज़ा यासिरु यासिरु ला हाज़ा किताबु हामिदिन meaning Saeed is
ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हो बेटा, ट्रांसलेशन भी करना है ना. किताबु मोहम्मदिन हाजा is this Muhammad's book? Oh, Yasser. ओ यासिर. अब यासिर क्या जवाब दे रहे हैं? Yasser, no, this is Hamid's book. This is Hamid's book. Next. Sa'idun, Aina Kitabu Muhammadin. Where is Muhammad's book? Yasirun, Huwa tahta al-maktabi. Hunaka. It is under the table there. There. हुना का there. और here के लिए वर्ड आते हैं हुना, only हुना, here. वो भी हम पढ़ेंगे, right? और हुना का there. चलिए आगे. Sa'idun, Aina Daftaru Amar. Where is Amar's notebook? Yasirun, Huwa ala maktabil mudarrisi. Yasir, it is on the teacher's table. Next. Sa'idun, kalamu man haza ya aliyun is aliyun अली यून नहीं बोलेंगे, अली यू बोलेंगे. या लग गया ना. Is Whose where- pen? Whose who- pen? whose pen is this? Oh, Ali. Ali. Aliyun has a kalamu mudarrisi. Mudarrisi. This is the teacher's pen. Sa'idun, Aina hakibatul mudarrisi. Where is the teacher's bag? Aliyun, hiya tahtal maktabi. It is under the table. Under the table. ठीक है, अब नेक्स्ट सिस्टर आ जाएं. Adarsun Hamisu. Lesson 5. Sa'idun, Akitabu Muhammadin haza Yasinu. Is this Muhammad's book or Yasir? or Yasir? Yasirun, la haza kitabu Hamidin. No, this is Hamid's book. Aina Kitabu Muhammadin. Where is Muhammad's book? Yasirun, Huwa tahtal maktabi Hunaka. It is under the table there. Under the table. Tahta mean under. Ala, on, tahta, under. Right? अगर on होगा तो अला बोलेंगे, अलल मक्तबी. और नीचे होगी तो under. चलिए. Sa'idun, Aina Daftaru Amarin. Where is Amar's book? Yasirun, Huwa ala maktabil mudarrisu.
It is on the teacher's book. ٹیچرز ٹیبل. گڈ. سعيد كلام من هذا يا علي whose pen is this Ali? آپ پوچھ رہی تھی نا کہ یہاں پہ ہمیشہ پیش آئے گی پہلے والے لیٹر پہ مکتب المدرسی نہیں ہے. ابھی دیکھیں مکتب المدرسی ہو گیا, زیر آئی ہے کیونکہ پیچھے اللہ آ گیا ہے. یہاں پہ اللہ نہیں تھا تو دفتر عمار ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی آپ کا پیچھے کچھ آئے گا تو پھر وہ زیر لے لے گا, دمہ زیر میں چینج ہو جائے گا. تو پریپوزیشن آ گیا تو اللہ مکتب المدرسی ہو گیا. آگے قلم من هذا یا علیو. علی هذا كلام المدرس. This is the teacher's pen. ہاں, اس کا میننگ کیا ہوگا؟ قلم من هذا Whose pen is this? علی هذا قلم كلام المدرس. this is teacher's pen. نمبر آگے پڑھیے. سعيد أين حقيبة المدرس. Where is the teacher's bag? علي هي تحت المكتب. It is under the table. انڈر دا. اس کے اوپر اب دیکھیں زبر آ رہی ہے. زبر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ تحت تو تحت ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو تحت المکتب ہی آتا ہے. چلے اور آگے کوشچن آنسر کر لیں. چلیں پڑھیے آپ ذرا, ماما پڑھیے آپ. تمارین ایکسرسائزز. عاجب انل اسئلۃ الآتیہ. Answer the following questions. Aina kitabu Muhammadin. Where is Muhammad's book? آنسر کریں ابھی ذرا. It is on the table. کیا دوں اگر تو ہوا علی المکتبی. مکتبی. ٹھیک ہے نا, اٹ از آن دا ٹیبل. اچھا پہلے انگلش میں بنا لیا کریں پھر اس کو ٹرانسلیشن کر لیا کریں. اینا کتاب عمار. اینا کتاب عمار. ویئر از عمار's book. تو اگر میں بولوں کہ اٹ از انڈر دا ٹیبل تو ہوا انڈر دا ٹیبل بولنا. تو دیکھیں کتاب تو انڈر دا ٹیبل نہیں ہو سکتی نا, بیگ تو ہو سکتا ہے, کتاب تو ٹیبل کے اوپر ہی ہوگی نا. تو آن دا ٹیبل کہہ دیتی ہوں. ہاں, اس کو آن دا ٹیبل کس کے؟ ٹیچر کے ٹیبل پہ کر دینا. ٹھیک ہے, اٹ از آن دا ٹیچرز ٹیبل. ٹھیک ہے. ہوا علل مکتب. علل نہیں لگانا, علل نہیں لگانا ہو جائے گا. ہوا علی مکتب المدرسی. مکتب المدرسی. ٹھیک ہے, ناٹ مکتب المدرسی کیونکہ اللہ لگایا ہے نا, اللہ کی وجہ سے. جی اللہ کی وجہ سے مکتب المدرسی. مکتب المدرسی. اب اس کو کر لیں. اینا حقیبۃ المدرسی. where is teacher's bag. So it is under the table. تو ہم کہیں گے ہیا اللہ تحت المدر. اللہ بھی لگا رہی ہے اور تحتا بھی لگا رہی ہیں, اوپر بھی لگا رہی ہیں اور نیچے بھی لگا رہی ہیں. نہیں, اللہ تو آن آ جائے گا نا. تحت لگا دیں. تحتل لگا دیں. تحتا کے نیچے زیر نہیں لگا سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, تحتا کو تحتا ہی رہنے دیں کیونکہ پیچھے پریپوزیشن تو نہیں آ رہا نا. جی. تو اس کی اوریجنل جو ہے وہ تحتا ہی ہوتا ہے, تو اس کو تحتل
मुदरिसी, मुदर्रे तहतल मक्तबिल मुदरिसी। टीचर के नीचे तो नहीं है ना, टीचर के टेबल के नीचे है, टीचर के नीचे तो नहीं है ना। अगर आप कहेंगी तो तहतल मुदरिसी, तातल मक्तबी मक्तबी and then मुदर्रिसी, अल मुदरिसी, तहता मक्तबिल मुदरिसी। ताहता मक्तबिल मुदर्रिसी। हुआ, इनको लिखना भी है, अगर आप कोशिश करके लिखेंगी ना तो आपके लिखने से पता है सारे सेंसेस काम करते हैं, पढ़ने से सिर्फ आंखें काम कर रही होती हैं। जब आप लिखते हैं आपके सारे सारे सेंसेस काम करते हैं, हर चीज काम कर रही होती है। तो ये हो जाएगा हिया ताहता ताहतल ताहतल मक्तबिल मुदर्रिसी, ये होगा ना। तहता, तहता ही रहने देना, उसको चेंज ना करें, अच्छा, क्योंकि हिया तो कुछ नहीं कर रहा ना, तहता को हरफे जर आएगा तो वो जेर देगा, ठीक है। ठीक है, तो हिया कुछ नहीं करता, हिया तहतल मुदर्रिसी। अच्छा, यहाँ पे आपने अलिफ लाम भी नहीं लगाना, यहाँ पर आपने मकतब के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाना, मक्तबिल मुदरिसी, तो हिया ताहता मक्तबिल मुदर्रिसी, ये आ जाएगा, आपको फिक्र नहीं करें, मक्तबिल मुदरिसी, क्योंकि तहता के बाद ये वाला जो है इसके नीचे जेर आएगी, मक्तबिल मुदरिसी। सही है। तो इसके नीचे जेर क्यों आई है? ताहता की वजह से आई है ना। तहता की वजह से, जब भी फौका तहता ये आएंगे ना अमामा, तो वो भी जेर देंगे, ठीक है। तो वो आप देखेंगे आगे। अभी बच्चों को दो, परीक्षा को दो, ये क्वेश्चन आंसर करे जी। अच्छा, आपने ताहता क्या बताया था, ये क्या कहते हैं इसको? इसको, ये प्रपोजिशन तो नहीं होते लेकिन इनको कहते हैं कि ये ज़र्फ हैं, ज़र्फ उर्दू में अगर कहें, अरबी में भी ज़र्फ कहते हैं, और ये इनको इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। ये प्रपोजिशन नहीं होते, प्रपोजिशन तो मैंने आपको 4 ही पढ़ाए हैं ना अभी तक। जी, आपने 4 पढ़े जी। तो ये तहता जो है एडवर्ब है, ये ज़र्फ होता है, और ये ओवर अंडर है ना, सही है। और इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, वो जो चीजें पढ़ाई जाती है ना बच्चों को इंग्लिश में, खल्फा, बादा, कबला, ये वो वाली चीजें, ठीक है। तो ये एडवर्ब कहलाते हैं। सही है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन की वजह से जेर नहीं आ रही, ये एडवर्ब की वजह से जेर आ रही, तो इनको एडवर्ब कहते हैं। नोट कर लिए कि नहीं ऐसी चीजें जब मैं बताती हूँ, या फिर दोबारा से एक दफा रिकॉर्डिंग सुन के फिर सुन लिख लिया करें, ठीक है। चलिए अब बच्चों को पढ़ने दो, परीक्षा को क्वेश्चन आंसर करो जल्दी जल्दी बेटा। मामा ने कर दिया, बात करो। Aina kitabu Muhammadin? Where is Muhammad's book? Huwa alal maktabi. Aina kitabu Ammarin? Where is Ammar's book? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabil mudarrisi. अलल मकतबी नहीं, अला मकतबिल मुदरिसी, ठीक है। मकतब के ऊपर आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते, मुदरिस पे लगा सकते हैं, जो लास्ट वाला होता है उसी पे लगाते हैं, जो बीच में आता है उस पे नहीं लगाना अलिफ लाम, ठीक है। बीच में जितने भी आएंगे आप अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, लास्ट वाले पे जाके लगाएंगे अलिफ लाम। ऐना Aina hakibatul mudarrisi? Where is the teacher's purse? Here maktabil mudarrisi. हाँ, हिया तहता मकतबिल मुदरिसी। तो मकतब के ऊपर आपने अलिफ लाम नहीं लगाना, एंड पे जाके जो वर्ड एंड पे होगा उस पे अलिफ लाम लगाना, ठीक है। और तहता की वजह से मकतब के नीचे कसरा आएगा, मकतबुल मुदरिसी नहीं कह सकते, मकतबिल मुदरिसी, ठीक है। अच्छा जी, अब छोटे कर लें दोनों बहनें। Aina kitabu Muhammadin? Where is Muhammad's bag? Book. Huwa
هو 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 alal maktabi, it هو is المكتبي. it is on the table. ठीक है ना, अला जो होता है वो on होता है, it is on the table. हुआ अलल मक्तबी. आप देखिए अलल मक्तबी, अलल देखिए अल मक्तबी लास्ट में आ रहा है ना, अभी आप अलिफ लाम लगा सकती हैं, लेकिन अगर मक्तब ये मिडल में आ जाएगा अल मक्तब तो फिर आप अलिफ लाम नहीं लगा सकती. मिडल में आएगा तो फिर आप नहीं लगा सकती, अगर एंड पे आएगा तो आप अलिफ लाम लगा सकती. तो अल मक्तब एंड पे आ रहे ना सेंटेंस में, है ना, तो वहां आपने लगा दिया. अभी मिडल में आएगा तो फिर आप नहीं लगाएंगे. सही है, चलो इसमें भी करें. ऐना किताबु अम्मारिन, it is on the teacher's table. अला هو على مكتب المدرس. गुड. मकतब के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाना, वो मिडल में है. ठीक है, चलिए आगे. أين حقيبة المدرس? Where is the teacher's bag? هي تحت المكتب. مكتب المدرس. वेरी गुड, माशाल्लाह. छोटे तो बहुत ज्यादा तेज हैं. चलें, और अब छोटी वाली सबसे अच्छा करती है, वो सुनती रहती है गौर से. चलें बेटा आप आ जाओ. ये काफी मुश्किल था इनके लिए, छोटों के लिए. माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद. पढ़िए बेटा. أين كتاب محمد? Where is Muhammad's book? هو على المكتب. अलल मक्तबी. ठीक है, अभी मक्तब एंड पे आया है ना, तो उस पे अलिफ लाम लगा सकते हैं, अलल मक्तबी. जब मिडल में आएगा तो फिर नहीं लगा सकते. चलिए दूसरे वाले का करें. Where is Ahmad's book? هو على مكتب بالمدرس. मैं आपको लिख के बता दूं. यहाँ पे आपका मकतब एंड पे आ रहा था, हुआ अलल मक्तबी. आप डिफरेंस देखें, हुआ अलल मक्तबी, अलल मक्तबी. मकतब लास्ट में आ गया तो आपने अलिफ लाम लगा दिया, कसरा भी लगा दिया, मक्तबी. सही है. अब इसमें क्या है, इसमें मकतब आपका मिडल में आएगा, हुआ अला. अब आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते. मक्तबी, यहाँ पे जेर आया ना, यहाँ पे जेर आया है अल्लाह की वजह से. हुआ अला मक्तब, इस पे आप अलिफ लाम नहीं लगाएंगे. मक्तब बिल मुदरिस. अब आप अल मुदरिस लास्ट में है तो उस पे लगाएंगे. ठीक है, अल मुदरिस भी अगर मिडल में आ जाए, आगे कोई और वर्ड आ जाए तो इस पे भी नहीं लगाएंगे. ये बात आपने याद रखनी है. ये बहुत अच्छा पॉइंट है सीखने के लिए. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कि जो लास्ट में उस पे अलिफ लाम लगाना है, मिडल में जितने भी आएंगे उन पे अलिफ लाम नहीं लगेगा. ऐना हकीबतुल मुदरिसी. Where is the teacher's bag? Here अलल करेंगे, अलल. नहीं, अला तो नहीं था, वो तहता था ना, अंडर था ना, अंडर द टेबल था ना. बैग तो नीचे ऊपर नहीं था ना, तो हम क्या लगाएंगे अंडर के लिए. अभी भी मकतब मिडल में आ रहा है. मकतब का मीनिंग क्या होता है?
टेबल अल मुदर्रिस, ठीक है। तो अलिफ लाम इस पे मुदर्रिस पे लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अल मुदर्रिसी, और मदरसा में मुंह नहीं आता मामा, याद जी। रखें। आपने पहली गलती की थी, आपने मदरसा को मुदरसा पढ़ा था। अच्छा, जी। अब ये जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना इंशाल्लाह ये क्लियर होता जाएगा। अभी इसको पढ़े, मामा पढ़े। आदिफ अदिफ अदिफिल कलिमातल औला इलसानियाती. Rewrite the two words in each group so that the second word is in the possessive form. पोजेसिव फॉर्म में बनाना है। सेकंड वर्ड को आपने पोजेसिव फॉर्म में बनाना है। रीराइट द टू वर्ड्स, ये दो वर्ड्स है ना, किताब है और मोहम्मद है, दो वर्ड्स है, ठीक है। तो ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है, इनको आपने कंपाउंड बनाना है, मुरक्कब बनाना है, ठीक है। जैसे दो दवाइयां मिला के ना तो एक मिक्सचर बनाते हैं। याद है पहले वो कंपाउंडर जो होते थे वो क्या करते थे, कंपाउंड करते थे दो मिक्सचर और फिर देते थे बुखार का और खांसी का। जी जी, मिला के दवाई बनाते हाँ, तो ये अलग अलग वर्ड हैं, इनको मुफरद कहते हैं। मुफरद, मुफरद का मतलब होता है फर्द, अकेला अकेला ना। मुफरद अल्लाह ताला के सामने जब पेश होंगे तो फर्दन फर्दन होंगे हम, अकेले अकेले। जैसे दुनिया में अकेले अकेले आते हैं ना इंसान, इसी तरह वहां पे भी अकेले अकेले अल्लाह ताला के पास जाके। तो ये मुफरद वर्ड है, ये भी मुफरद वर्ड है। जब मुफरद प्लस मुफरद होता है, दोनों को जमा कर देते हैं अलिफ लाम लगा के, तो वो क्या बन जाता है, मुरक्कब बन जाता है। मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब, कंपाउंड, मुरक्कब। अब ये मुरक्कब बन गया, ठीक है। जब मुरक्कब बनाते हैं तो फिर क्या करते हैं, इसकी तनवीन जो है इसको एक दमे में चेंज कर देते हैं और इसके दो दमे को जेर में चेंज कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, किताबु मुहम्मदिन, ठीक है। इसी तरह मकतबुन और अल मुदर्रिसु है, इसको जब हम कंबाइन करेंगे, मुरक्कब बनाएंगे, तो इसको एक पेश में चेंज करेंगे और इसकी एक पेश को जेर में चेंज कर देंगे, तो मकतबुल मुदर्रिसी बन जाएगा। चलिए पढ़िए, पहले मामा कर लें फिर आगे बच्चे कर लें। पहले आप ये वाले सारे कर लें, फर्स्ट कॉलम पहले कर लें सारा। जी। कलमुन हामिदुन, कलमु हामिदिन, बैतुन अब्बासुन, बैती अब्बास, बैतु अब्बासिन। अब्बासिन मीनिंग भी करे ना, कलमु हामिदिन का क्या मीनिंग होगा? कलमु हामिदिन, हामिद्स पेन। हामिद का पेन। उर्दू में करेंगे तो का की के में तर्जुमा करेंगे, ठीक है। और अरबी इंग्लिश में करेंगे तो पोस्टिफी एस लगा के करेंगे, ठीक है। और इसका अब्बास, अब्बासिस हाउस, अब्बासिन, अब्बास हाउस एस लगाएंगे। गुरफतुन अलीयुन, गुरफतु अलीयन, अलीज रूम। इनको पढ़े नहीं, इनको नहीं पढ़े, डायरेक्ट बना के मुझे बताएं। अच्छा। दफ्तरु सईदिन, सईद नोटबुक, नोटबुक। मिंदीलुन, मिंदीलु यासिरिन, मिंदील आई थिंक हैंडकरचीफ को कहते थे। हाँ, यासिर्स हैंडकरचीफ। कमीसुन, कमीसु अम्मारिन, अम्मार्स शर्ट। सरीरु खालिदिन, खालिद्स बेड, खालिद बेड, ठीक है। चलिए पहले बच्चे कर लें फिर, या आप कर लें, खत्म कर लें आप। चलिए इसको करें अभी। मिफ्ताहुल बैती। अब मिलाएंगे ना, अलिफ लाम आ गया ना। तो जब अलिफ लाम आता है तो मिलाते हैं, यहाँ पे तो जरूरत नहीं मिलाने की। कलमु हामिदिन, बैतु अब्बास, मिलाने की जरूरत नहीं थी ना, बस हमने अलिफ लाम नहीं था ना। और यहाँ पर आपका मिलाने की जरूरत है। मिफ्ताहुल बैती, मिफ्ताहुल बैती, हाउस की, द हाउस की। दुकानुल ताजिरी,
दुकान नुल की लाम क्यों पढ़ रही हैं, तशदीद आ रही है ना. हाँ, दुकानु ताजिरी, merchants shop. शॉप. आगे. बैतुल मुहंदिसी, मुहंदिस कहते थे. The engineers. हाँ, the engineer's house. Ismul waladi, Ismul waladi, the boy's name. Kitabullahi, Allah's book. Bintul Tabibi, Bintu Tabibi, the doctor's daughter. Miftahus Sayyarati, Miftahus Sayyarati, the car's key. The car's key. ठीक है. चलिए आ जाए, परीक्षा आप आ जाइए. डायरेक्टली आपने पढ़ना है, इसको अलग अलग नहीं पढ़ना, इसको मिला के यहाँ पे बताना है मुझे क्या बनेगा. Okay. Kalamu Hamidin, Hamid's pen. Baitu Abbas's house. Ghurfatu Aliyin, Ali's room. Yeah, Ali's room. Daftaru Sa'idin, Said's notebook. Mindilu Yasirin, Yasir's handkerchief. Yasir's handkerchief. Kamisu Ammarin, Ammar's shirt. Sariru Khalidin, Khalid's bed. Good. Next. Miftahul Baitin, the door's key. I mean the house's key. Dukkanut Tajirin, the merchant's shop. Baitul Muhandisin, the engineer's house. Ismul Waladin, yeah. The boy's name. Okay. Kitabullahi, Allah's book. Bintu Tabibin, the doctor's daughter. Miftahu Sayyaratin, the car's key. السيارة क्या होता है? कार. The car's key हो गया. अब आ जाए मिडिल वाली सिस्टर हानिया, आप आ जाए. Kalamun Hamidin, Hamid's pen. Baitun Abbasin. क्या गलती कर रही हैं, क्या मिस्टेक कर रही हैं ये? बैतुल अब्बा, हाँ, ये तनवीन पढ़ रही है ना, तनवीन नहीं पढ़नी. बैतु अब्बासिन एक आप दम मिला के पढ़ें, वो वाले अलग अलग वर्ड नहीं पढ़ना है. Please change it so बैतु अब्बासिन. to the page. Baitul Abbas. नहीं बैतु
آپ اوپر دیکھو, اوپر ایگزامپل دی ہوئی ہے نا, کتاب محمد. Okay. But do I read the example? نہیں میں کہہ رہی ہوں آپ ایگزامپل دیکھیے کہ پہلے ورڈ میں تنوین ہٹا کر ایک پیش آ رہا ہے اور دوسرے میں زید آ رہے ہیں نا ڈبل. ہاں چلے. Okay. ایک منٹ, I read this one. ہاں دو سیکنڈ والا کر رہی ہے, کرے. Baytu Abbasin. اس طرح اس طرح لکھا جائے گا نا, بیتو, رائٹ. ایک پیش لکھیں گے اس کے اوپر, بیتو عباسن, اور الف لام نہیں لگانا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن پہ الف لام نہیں لگا سکتے. المحمدو نہیں ہوتا, العباسو نہیں ہوتا, المریمو نہیں ہوتا. پراپر ناؤن پہ الف لام نہیں لگتا, وہ پہلے ہی پراپر ناؤن ہوتا ہے. چلیے. Hurfatu Aliyin. علی ین دو زیر آ جائیں گے نا. غرفتو اس کے اوپر ایک پیش ہو جائے گا اور اس کے غرفتو علی ین بن جائے گا. اب اس کے اوپر ایک پیش لگائے, پڑھیے. دن ہو جائے گا. Saeed's notebook. Mindilu Yasirin. Yasir's handkerchief. Kanisu Amar's shirt. Tariru Khalid bed. Miftahu Baitin. The house. Baiti. The house. مفتاح البیتی. The house key. یہاں پر ایک دمہ ہے نا تو ایک کسرہ لگائیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ دو دمے تھے, دو کسرے لگائے تھے. یہاں پہ دیکھیں علی یون پہ دو دمے تھے, ایک دو زیر لگائے. یہاں پر آپ نے ایک لگا. آگے پڑھیے. آگے. Baitu Tul Muhandisi. سی. Ismul Wali. میننگ تو بتائیں, میننگ نہیں بتا رہی. The engineer's house. The engineer's house. Ismul Walidi. The boy's name. name. Kitabu Kitabullahi. Allah book. جیسے بیت اللہ ہوتا ہے نا, بیت اللہ, ٹھیک ہے. اسی طرح کتاب اللہ, رسول اللہ, تو ایک پیش آتا ہے رسول پہ, اللہ کے نیچے کسرہ آتا ہے, رسول اللہ. آگے. بی. The daughter. Bintu mean daughter, doctor's daughter. Next. Miftahu as-sayyarati. کیا بن جائے گا؟ مفتاح السیارتی. Miftahu as-sayyarati. یہ سیارہ ہے نا, دیکھیں السیارہ, ٹھیک ہے نا. سیارہ کسی کی, دا کارس کی. اور یہ کیا ہے؟ بنتو
بنت الطبیبی بنت الطبیبی بنت بھی ہے اور بنتن طبیبن یا الطبیبو دونوں کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا بنت الطبیبی. اور یہ کیا ہے کارز کی ٹھیک ہے ہاں کی کو کیا بولتے ہیں مفتاح السیارتی. اچھا جی اب چھوٹی سسٹر آ گئی ہیں پڑھیے آ جائیے. قلم حمید ہم، بیت عباس ہم، ورثة علی ہم، دفتر سعید ہم. مندیل یاسر کیا میننگ ہوگا مندیل یاسرن کا یاسر is a handkerchief. ہم، كنيس عمان ہم. سرير خالد خالد's بیڈ میننگ بھی آنے چاہیے نا سارے ٹھیک ہے. چلیے اب اس کو کیجیے. مفتاح البیت میننگ کرے the house's key. ہم، دکان تاجر ہم. مرچنٹس اسٹور گڈ. بیت المہندس the انجینئرس engineer's house. ہاؤس. ہاں نیکسٹ اسم الولد the boy's name. ولدی اسم الولدی ولدی the اسم boys الولدی the the boy's boy's name. name. کتاب اللہ کتاب اللہ. کتاب اللہ با کو جا کے لام سے ملائیں گے نا تشدید سے ملائیں گے. یہ الف تو پڑھا نہیں جائے گا ساکن ہو جائے گا. کتاب اللہ Allah's book. بنت طبیب بنت الطبیبی بنت الطبیب the doctor's daughter. daughter. مفتاح السیارتی the car's key. کاج کی. ابھی آپ ایسے کریں جلدی سے پڑھیں تیزی سے پڑھیں. ابھی قلمو کوئی بھی پڑھے تیزی سے پڑھے بس میننگ نہیں کرنا جسٹ پڑھنا ہے. قلم حمید جلدی جلدی پڑھے تو بیت عباس خلفت علی دفتر سعید مندیل یاسر قمیص عمار سریر خالد. اس کو پڑھے. مفتاح البیتی دکان تاجر
ताजे री रा के नीचे जेर आएगी ना. Baitul Muhandisi. Ismul Waladi. Kitabullahi. بنت طبيب مفتاح السيارة. गुड. ठीक है, चलिए अब इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, मिफ्ताहुस सय्यारत, और ये डॉक्टर्स डॉटर. देखिए सब के ऊपर शुरू में क्या है, एक पेश लगी है, एक पेश लगी है, अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है. जब आपने इसको मिला के लिखा ना तो ये कलम हामिद दिन बन गया. जब ये अलग अलग हैं तो कलम ने हामिद दोन है, लेकिन जब आपने मिला के लिखा तो यहाँ पर आपका पेश आ रहा है. पेश क्यों आ रहा है कलमों के ऊपर, क्योंकि पीछे कोई जेर देने वाला है नहीं. ठीक है ना, तो कलमू ही आएगा और हामिद उनको हामिदिन में चेंज कर दें. कलमू हामिदिन बैतु अब्बासिन गुरफतु अलीयन. तेज तेज पढ़ना है और इसको बिल्कुल इतना पढ़ना है कि आप गलत पढ़ ही ना सकें फिर. अच्छा जनाब, अब ये कौन पढ़ेगा, इकरा वक्त मा दब्ती अवाखिर कलिमाती. आपने खुद इसके ऊपर लास्ट लेटर पे हरकत लगानी है. ठीक है, चलिए कौन आएगा, परीक्षा आप आइए. परीक्षा Okay. Babul madrasatu. तू क्यों होगा, तू क्यों होगा, Why is it बाबुल मदरसा. okay. Himarul rajuli baitu hamidi. दी नहीं होगा, हामिद. क्योंकि पहले हमने पढ़ा था ना, जैसे जो हम पीछे पढ़ के आए थे तो नेम्स के साथ दिन लगा था ना. Okay. नेम को दिन बनाना है. अच्छा कि क्या है, Sayyaratul mudiri. मुदीरी Mindilu Amarin. रिन नॉट री. इसमुत Ismu talibi. Baitullahi fi kitabillahi. बिल्लाही. बुल्लाही तो नहीं होगा ना, फी की वजह से क्या हो जाएगा, कसरा आ जाएगा. अगर फी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर अभी आया ना बैतुल्लाही, यहाँ पर आपने पेश लगाया. अगर हम फी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फी बैतुल्लाही हो जाएगा. जी. लेकिन अगर फी नहीं होगा तो बैतुल्लाही. इसी तरह किताबुल्लाही, बट फी लगाएंगे तो फी किताबिल्लाही. अब यहाँ पर क्या होगा, Min baitil mudarrisi. गुड. Alal maktabil. Oh, alal maktabil mudarrisi. Mudirisi. मुदीरी. मुदीर कौन होता है, Principal sir. प्रिंसिपल हेड टीचर होता है ना स्कूल का. अला मकतबिल, इसके ऊपर आपने अलिफ लाम नहीं लगाना, ये मिडल में आ रहा है, जो लास्ट में आएगा उस पे अलिफ लाम लगाना है. यहाँ किताब पे भी नहीं लगाया आपने, ये मिडल में आया था, यहाँ भी. अब यहाँ पे जो एंड पे आ रहे हैं उन पे सिर्फ अलिफ लाम आता है. अच्छा, अब ये जो लेसन है ये थोड़ा लंबा है, इसको हम नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे इंशाल्लाह और इसको कंप्लीट करेंगे. लेकिन आपको भी समझ आ गया आज हमने क्या पढ़ा है. इसको उर्दू में कहते हैं मुरक्कबे इजाफी. मुरक्कब और इजाफी, मामा के लिए बता रही हूँ, मुरक्कब इजाफी. अगर आप कहीं नाम पढ़ें अरबी में इसका तो मुरक्कबे इजाफी कहते हैं. इंग्लिश में पोजेसिव केस कहते हैं. ठीक है, पोजेसिव केस. और बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है पोजेसिव केस. परीक्षा आपको पढ़ाया गया ना पोजेसिव केस स्कूल में, हामिद बुक,
Allah's جی۔ book, یہ پڑھایا گیا نا. اسی کو جی۔ عربی میں مرکب اضافی کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, عربی میں, اور اردو میں اضافی کہہ دیتے ہیں. اضافہ ہوتا ہے نا, اضافہ کسی چیز میں, ٹھیک ہے نا, اضافہ ہو جی۔ گیا, آمدنی میں اضافہ ہو گیا, یہ ہو گیا ہے نا, خرچے میں اضافہ ہو گیا. تو یہ آپ کا اضافہ جو ہے نا, یہی والا اضافی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بات کریں گے. اس کی فارمیشن یہ ہوتی ہے کہ پہلے والے پہ الف لام بھی نہیں ہوتا, تنوین. 2 ناؤن ہوتے ہیں, 2 ناؤن کا کمبینیشن ہوتا ہے. پہلے پہ الف لام بھی نہیں ہوتا اور تنوین بھی نہیں ہوتا, اور دوسرے کے نیچے ہمیشہ کسرہ آتا ہے. رسول اللہ, بیت اللہ, کتاب اللہ, یہی ایگزامپل یاد رکھیں. اسی فارمیشن پر جو آئے گا وہ آپ کا مرکب اضافی یا آپ کا پوزیسو کیس بنے گا. اور ٹرانسلیشن جو ہے الٹا کریں گے. ٹیچرز ہاؤس, دا ٹیچرز ہاؤس, حامد's ہاؤس. حامد کے اوپر دا نہیں لگا سکتے, وہ پہلے ہی پراپر ناؤن ہے. لیکن یہ والا جو ہوتا ہے اس کو ہم دا سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں, کیونکہ یہ مدیر ان سے بنا ہوا ہے نا, اس کو خود ہم نے پراپر ناؤن بنایا ہے. یہ پہلے سے پراپر ناؤن ہے, تو اس کو ہم دا نہیں لگا سکتے. پھر جیسے الف لام نہیں لگا سکتے اس کے اوپر دا بھی نہیں لگا, ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہمارا, کافی اتنی لمبی کلاس. پھر ریکارڈنگ بھی نہیں سنی جاتی نا اتنی, جب اگر دوبارہ سننی پڑے گی اور پریکٹس کرنی ہے. بار بار ریڈنگ کریں بیٹا. دیکھو میرے پاس کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, آپ لوگ تو ماشاء اللہ اکیلے پڑھ رہے ہو نا, اور آپ کو بار بار موقع مل رہا ہے پڑھنے کا, لیکن بڑی کلاس میں بچوں کو موقع نہیں ملتا. ان کو بک ریپیٹ کرنی پڑتی ہے, پھر وہ دوبارہ پڑھتے ہیں اسی بک کو. لیکن آپ لوگ ماشاء اللہ کر رہے ہو, اکیلے میں ہو, بار بار پڑھ رہے ہو, بار بار باری آ رہی ہے. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے آپ کا کہ پتہ نہیں اور بات کیا کرنے والی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مل جاتا ہے. ہاں, آپ اپنے اس پرائم ٹائم پہ پڑھے ہو, یعنی اپنی پسند کے ٹائم پہ پڑھے جس پہ آپ فارغ ہوتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ پہلے کریں گے. جتنا بھی آپ پیچھے جا سکتے ہیں نا اتنا چلے جائیں, اور اپنی اثر پڑھ لیں اور اس کے بعد آ جائیں. جتنا بھی جو ہے نا جیسے پریشے 4 بجے تک آ جاتی ہے اسکول سے. نہیں فرائیڈے نا, ہم تو نہیں فرائیڈے کو اس کے جلدی ارلی آؤٹ ہوتا ہے, تو ہم کتنے بجے کر سکتے ہیں؟ ہم 1 گھنٹہ پیچھے 3 بجے کر سکتے ہیں, 3:30 کر سکتے ہیں. 3:50 is right 3:30 صحیح ہے. تو آپ اثر پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں, بہت ٹائم ہوتا ہے اثر کا. جی 3:30 کہہ رہی ہیں آپ, ہے نا؟ 3:30 رائٹ, 3:30 پہ کر لیتے ہیں. اور میرا کیا ہوگا, میرے 3 گھنٹے آپ پیچھے ہیں نا, تو ہاں میرے 6:30 ہو جائیں گے. تو 6:30 سے لے کے 7:30 تک بہت ٹائم ہے میرے پاس پڑھانے کے لیے. بلکہ میری مغرب اب تھوڑی آگے ہی جائے گی نا, تو پھر انشاءاللہ ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.